CGPയുടെ കുഴി അഭിജിത്ത് ദീപക് തന്നെ തോണ്ടുകയാണോ? കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് അഭിജിത്ത് ദീപകിന് നേരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രധാനമായും 2 കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, 2 ദിവസം മുൻപ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റും, ഒന്ന് ഇന്ന് ജൂലൈ 13-ാം തീയതി നടന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇൻസിഡന്റുമാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം നടന്നിട്ടുള്ള, അതായത് 2 ദിവസം മുൻപ് നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഇൻസിഡന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. सर मारिए मत, मैं पैर छुड़ाऊं, मारिए मत, सर मारिए तो मार क्यों रहे? मैं पैर छुड़ाऊं, आप मार क्यों रहे हो? उधर 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 കണ്ടില്ലേ, 2 ദിവസം മുൻപ് ഡൽഹിയിൽ ഹെവി റൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ടെന്റ് ഒക്കെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസ് സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന്റെ കാല് പിടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അക്യൂസേഷൻ കൂടി ഡൽഹി പോലീസിന് നേരെ അഭിജിത്ത് ദീപക് ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസിൽ എവിടെയും ഡൽഹി പോലീസ് അവരെ മർദ്ദിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിമർശനം ഇതിനെതിരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇതൊരു ഫേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ആക്ടിങ് ഡ്രാമ, ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ജൂലൈ 13-ാം തീയതി മറ്റൊരു ഇൻസിഡന്റ് കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് കാണാം. अरे आपका कैमरा सामने लगा हुआ है ना सर? कैमरा तो इधर तो कैमरा लगा, तो सामने वाले कैमरा हटा दीजिए, मैं हटा देता हूं। सामने वाले कैमरा हटा दीजिए। जाने आप लोगों में दिल है या नहीं? आप लोगों में दिल है या नहीं? आप लोगों में दिल है या नहीं? उस इंसान को धूप लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं सर। आपको बोल रहे इसको थोड़ा, अरे सर उनको चक्कर आ रहे, लगाया इसलिए लगाया, धूप आ रही है, चक्कर आ रहे हैं उन्हें। दिखा दो ना, है धूप या नहीं है? आप अपनी आँख से देखो ना, दिखा दो ना। वो प्लास्टिक पर आपको धूप नहीं दिख रही है, वो प्लास्टिक पर आपको धूप नहीं दिख रही है। आपके कैमरे में अरे हटाने से क्या मिलेगा आपको? लगा लेना, अरे धूप दिख नहीं रही है क्या यार आपको? स्टेज में लगी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, क्या उस इंसान की जान लेकर दम लोगे आप? हम जान लेने के तो लिए क्या कर रहे हो अब हटा दे। कैमरे में क्या लगा रखा है ये? कैमरे में आ रहा है वो, तो कैमरा यहाँ क्या कर रहा है आपका? सामने वाला जो कैमरा है वो क्या कर रहा है? तरफ से लगाना है ना, क्या चारों तरफ से क्या करना है? उसको हटा के देखो। सामने वाला कैमरा हटा दीजिए, मैं वो हटा देता हूँ। सामने वाला कैमरा हटा दीजिए। धूप आएगी, लगा लेना। कैमरा वाला नहीं, एक सेकंड सामने वाला कैमरा हटा दीजिए। मुद्दे पे आ जाओ सर, आप ही बोल रहा हूँ, मुद्दे पे आ जाओ। एक सेकंड, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, आपको धूप दिख रही है वो प्लास्टिक पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको कौन सा चश्मा लाकर तुम्हें अलग से? स्टेज की बात करो, अरे सर, प्लास्टिक के बाद स्टेज पर ही आएगी ना, कॉमन सेंस नाम की चीज होती है ना सर। हटा के देखिए ना। अरे सर धूप आ रही थी तभी लगाया ना सर। तो अब है कि नहीं है? मैं अरे अभी है मेरे बाप, अभी है। दिखाओ ना। जब 12 बजे सिर पे आएगा, सूरज सिर पे आएगा तब निकाल देंगे सर। यार ये 4 लोग हैं यार, ये 4 लोग, जब उनके शरीर से क्या लोग हैं यार आप? आप हटा दो ना। इतनी गंदी पुलिस गंदी नहीं, आप हटा के नहीं सर, मैं माफ कर दो सर। आप लोग ना एक चीज आसान नहीं करिए, आप लोग ने जीना हराम कर रखा है यार। अरे हमें तकलीफ दे रहे हो, ठीक है, वो इंसान 16 दिन से भूखा है। सूरज का कॉमन सेंस होगा ना, सूरज कहाँ से आ रहा है? तो आप देखिए ना, आ रही है। अरे आपको सूरज दिख नहीं रहा है क्या? कहाँ से? ये ऊपर है, कहाँ ऊपर है सूरज? तो वो प्लास्टिक से आ रहा है। क्या चल रहा है सर? वो इंसान की जान लेकर दम लेना है क्या आपको? मार डालना है दोनों मत चुका, आपको मार डालना है क्या? ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ സോനം വാങ്ചുങ് ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് ഇരിക്കുന്ന അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ടാർപ്പായി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, റിമൂവ് ചെയ്യണം. അത് ക്യാമറയിൽ, അതായത് ഇവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറയിൽ എന്താണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് പതിയുന്നില്ല, അതിന്റെ അപ്പുറം എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അഭിജിത്ത് ദീപക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടാർപ്പായി മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അതിന്റെ മുകളിൽ, അതായത് സോനം വാങ്ചുങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ താഴെ ഇപ്പോ ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, അതും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ CCTVന്റെ പ്രശ്നം വന്നേരം ആ CCTV എന്ത് ചെയ്യണം, മറ്റൊരു പൊസിഷനിൽ. കാരണം ഇവിടെ അഭിജിത്ത് ദീപക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പല ആംഗിളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ക്യാമറാസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാമറ താൽക്കാലികമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചൂടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ പല ആംഗിളിലും ഞങ്ങൾ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ്, അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അഭിജിത്ത് ദീപക് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഷീറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മഴയും അതുപോലെ ഈ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചവും വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം അതിന്റെ അവിടെയാണ് സോനം വാങ്ചോക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക്, നിരാഹാരം ഇരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം പോലീസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് സൂര്യൻ, അതായത് എവിടെയാണ് ഈ വെളിച്ചം വരുന്നത് എന്നൊരു കാര്യം കൂടി പോലീസുകാരൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അഭിജിത്ത് ദീപക് അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സൂര്യൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ചൂട്, അതായത് കാരണം ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോ 16ാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് ഇരിക്കുന്നത്, 16ാമത്തെ ദിവസമായി. അപ്പോൾ ആള് അവശനാണ്. അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ചൂടിന്റെ ഒരു ഇതും കൂടി ആക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അഭിജിത്ത് ദീപക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിന് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ, അത് സെക്യൂരിറ്റി പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്യാമറ അവിടെ വെച്ചേ പറ്റും. അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ വിഷൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് ന്യായമുണ്ട്. അതേസമയം അഭിജിത്ത് ദീപകിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ന്യായമുണ്ട്. കാരണം ഈ സോനം വാങ്ചുക് എന്ന് പറയുന്നത് 16ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. 16ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്സ് അവിടുന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഹീറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെൽത്തിനെ സാരമായി ബാധിക്കും. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ന്യായങ്ങളുണ്ട്. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങളുണ്ട്, അഭിജിത്ത് ദീപകിന്റെ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അഭിജിത്ത് ദീപക് വേണ്ടാണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ന്യായങ്ങളുണ്ട്. ആരടുത്താണ് തെറ്റെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി സോനം വാങ്ചുകിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് ഇന്ന് 16ാമത്തെ ദിവസമാണ്. 16ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ 8.2 കിലോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോനം വാങ്ചുകിന്റെ. ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ CJPയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിജിത്ത് ദീപകിനെ ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് US എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയെന്നറിയില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഈ കാര്യം കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസും US നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് അഭിജിത്ത് ദീപകിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്തതല്ല എന്ന് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അലിഗേഷൻ തെറ്റാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഭിജിത്ത് ദീപക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് നിരാഹാരം ഇരിക്കാത്തത്? അതായത് സോനം വാങ്ചുക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഏകദേശം 8ഓളം സ്റ്റുഡൻസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ കുറച്ച് പേര് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള, അത് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള അഭിജിത്ത് ദീപക് എന്തുകൊണ്ട് ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് ഇരിക്കുന്നില്ല എന്ന്? അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ ഈ ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാവാം അഭിജിത്ത് ദീപക് ഈ ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്കിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അഭിജിത്ത് ദീപകിനെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഭിജിത്ത് ദീപകിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ CJPയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഫോളോ ചെയ്യുന്ന 90% പേരും ഈ അഭിജിത്ത് ദീപകിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ CJPയോ പേഴ്സണലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ കോസിനെയാണ്, ഇതിന്റെ റീസണെയാണ്, കാരണത്തെയാണ്. അല്ലാതെ നരേന്ദ്രമോദിജിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല അഭിജിത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ, കാരണത്തെയാണ്. എന്താണ് കാരണം? പേപ്പർ ലീക്കേജ്. അവർ ഈ അഭിജിത്ത് ആവട്ടെ CJP ആവട്ടെ അതിനെതിരെയാണ് പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണത്തെയാണ് ഈ കണ്ട ആളുകളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. And thanks for watching me and stay tuned for another video. Okay, thank you.